सो की कर रहे हैं फिर अज आप? दसो। टास्क 1 सर, केड़ा? लाइन ग्राफ। करेक्ट, लाइन ग्राफ। करिए शुरू फिर। हाँ जी। यस सर। 2 मिनट। बाकी आए क्यों नहीं? हौली हौली आ रहा है। दो मिनट आप शुरू कर दें हुणे। Talk to somebody who ain't so happy, but you still believe. I want to talk to somebody who's wrestling in their flesh, but you still believe. You got a reason inside of yourself. I'm better than this. I'm stronger than this. I will survive this. Who on this earth would still be going right now? You are. You are. Some things are gonna happen that are not in your control. You're gonna get knocked around. Don't let your environment make you weak. You got to get to the point in your life where you say, I have had it. I'm not gonna live like this anymore. No, there's gotta be more for me. I got tired of losing. I got tired of coming up short. I got tired of eating out of trash cans. I got tired of watching everybody else graduate. I got tired. At some point, you gotta be fucking tired of not being number one. You have to be, and you gotta fucking play angry. You think things are gonna just go your way? Well, they're not gonna just go your way. You think things are gonna just happen for you? Well, they're not just gonna happen for you. You gotta make them happen. See, life don't give you what you want. Life don't give you what you'd love to have. Everybody would love to be successful, right? Everybody wants success. They want financial independence. Life gives you what you will excel. If you will excel failure, hardships, disappointment, that's exactly what life's gonna give you, right? If you want to win, you gotta show up and demand for yourself success and fulfillment and happiness. You gotta believe I can do this. I was created for this. I was called for this. You gotta start arming your mind. Start preparing yourself for what's out here in life. Build confidence. Build self-esteem. You gotta start thinking, I'm the greatest motherfucker in the world. You can turn your life around if you change your attitude. You change your attitude, you change your altitude. Stop sitting in here with a life of mediocrity when that ain't what God created you for. You have to start living your life in expectation. You have got to start expecting great things to happen for you in order for it to happen. The moment you change the frequency that your tower emits, different things come back to you. Start working and developing yourself now and prepare yourself for what it is that you want, because you expect to get it. Yes, it can happen. Yes, you can have it. Yes, you can be it. Yes, you can do it. But you have to be very proactive. You can't sit back and wait for it to happen. We're gonna go get it. I cannot allow what happens on the outside to impact my attitude. No matter what else is going on, you gotta make up in your mind. It's either a blessing or it's a lesson. If you fail, you get back up. You say, how can I do it differently this time? I can't stop. I won't stop. Get out of cruise control and get in control. Get in control of your day. Get in control of your hours. Get in control of your seconds by taking control of your life.
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 7 ਜਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? No, sir. ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? Yes, sir. ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਫਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਦੈਨ ਹੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ? Yes, sir. ਓਕੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਕੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ? ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸਿਸ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸਿਸ? ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਕਰੈਕਟ, ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਫॉर a local authority in New Zealand in a financial year ending, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ financial year ending 31st March। ਸੋ 31st March ਨੂੰ financial year end ਹੋ ਜਾਂਦਾ between 2012 and 2022। ਸੋ 2022, ਸੋ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਮਾਰਚ 2022 ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਸਟ। ਸੋ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਅ ਡਿਕੇਡ, ਮੀਨਸ ਮੇਬੀ 10 years 11 years 1 2 3 4 5 6 7 8 11 years ਹੈ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਫੀਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਟੈਕਸਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਓਗੇ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੋਰੋਇੰਗਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਰੋਇੰਗਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੋਂ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਵਟ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਵੇਅਰ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਨ। ਵਟ, ਵੇਅਰ, ਵੈਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਵਟ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟਰੈਂਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਂਡਸ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟਰੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ ਕੇਸ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ, ਲੋਐਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੰਟਰੋ, ਵਟ, ਵੇਅਰ, ਵੈਨ, overall trends comparison. So this includes highest and lowest values. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੋਜ਼ ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸਿਸ ਫॉर ਅ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਨ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਐਂਡਿੰਗ 31st March between 2012 and 2022। ਮਤਲਬ ਇਹ 31st March ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ
ਫਸਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ, ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਿਸਟ੍ਰੇਟਸ, ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਵੇਰੀਅਸ ਸੋਰਸਿਸ ਫॉर ए ਰੀਜਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਇਲਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਵੇਰੀਅਸ ਸੋਰਸਿਸ ਫॉर ए ਰੀਜਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਲੋਕਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਰੀਜਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰੋਮ 2012 ਟੂ 2022 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੱਕ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਫਰੋਮ 2001 ਟੂ 2012 ਟੂ 2022। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦ ਈਅਰ ਐਂਡਸ ਐਟ 31 ਮਾਰਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼। ਇੱਥੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ ਇਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਵੇਰੀਅਸ ਸੋਰਸਿਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੀਸ ਸੀਗੀ, ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਬੋਰੋਇੰਗਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਦ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ, ਇਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ। ਜੋ ਵਰਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰਸ। ਕੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਮਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਨਕਮ, ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਨਕਮ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਰਿਸੀਵਡ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਡ, ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਫਰੋਮ ਵੇਰੀਅਸ ਸੋਰਸਿਸ ਬਾਈ ਅ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਪੂਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਵਿੱਚ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਜ਼। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ, ਜੋ ਵੀ ਗਿਵਨ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਰਿਸੀਵਡ ਫਰੋਮ ਵੇਰੀਅਸ ਸੋਰਸਿਸ ਬਾਈ ਅ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਨ ਆਲਮੋਸਟ ਅ ਡਿਕੇਡ। ਇਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ। ਫਰੋਮ 2012 ਟੂ 2022 ਇਨ 11 years in almost a decade, so you can use these words. ਹੁਣ ਇੱਥੇ which was received from various sources by a local government in New Zealand, so ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕੋ। So this is one way. Another way, so finally there is another statement or introduction which say the provided line graph, again same, rendered ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, given ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ verb use ਕੀਤੀ ਹੈ illustrates, again you can say demonstrate, reveal, demonstrates, reveals. Next, how much amount of income was generated from various sources by the local government in New Zealand. So now we have converted this sentence into how much, how many ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, which is a good way. How much amount of income was generated from various sources by a local government in New Zealand in almost a decade from 2012 to 2022. So this is the introduction. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ how much, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ which was generated. So amount ਇਹ show ਕਰਦਾ ਹੈ, so this is your subject, this is your verb and this is your object. ਤੇ next ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ relative clause ਜਾਂ adjective clause, which was generated from. So ਇਹ show ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੇਰੀਅਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਅਗੇਨ ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾਊਨ ਕਲੌਜ਼ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਇਲਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਊ ਮਚ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਨਕਮ ਵਾਜ਼ ਜਨਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਵੇਰੀਅਸ ਸੋਰਸਿਸ ਬਾਈ ਅ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, in New Zealand in almost a decade from NA to NA. So this is your introduction. ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ introductions good ਹੈ, better ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
आई थिंक अब सेकेंड वन काफ़ी बेटर है, थर्ड वन इज़ ऑल्सो बेटर, इट्स ऑल्सो गुड। लास्ट ਤੁਸੀਂ द ਡਾਟਾ हैव बीन कैलिब्रेटेड इन मिलियंस ऑफ टन्स, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਨਕਮ ਇਨ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੈਨ ਫਰੋਮ ਵੇਰੀਅਸ ਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਨੀਡ ਨਾਟ use the data have been calibrated in, ਜਾਂ data are given in। ਤੇ ਇੱਥੇ I have seen ਕਿ ਇੱਥੇ singular ਵੀ ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। You could say the data has been, but I will still recommend data grammatically ਇਹ ਜਿਹੜਾ word ਹੈ data, ਇਹ singular ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ plural ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So in that case you should prefer have instead of that, instead of has। So now this is an introduction जो ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। now if we talk about the body paragraph, so body paragraph ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ starting ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? anyone ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇ? ਹੈਲੋ ਕਰਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਫੀਸ ਤੋਂ, ਟੈਕਸਿਸ ਤੋਂ, ਬੋਰੋਇੰਗਸ ਤੋਂ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾ 1 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾ 2 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ। ਸਰ BP1 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਓਕੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਤੇ ਟੈਕਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੱਡੀਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸੋ ਦੇਰ ਵਰ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੋਰੋਇੰਗਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਂਟਸ। ਸੋ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਏ? ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟਸ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 1500 ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ, 1500 ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਗਰੋ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 1000 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ 2000, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਟ ਵੀ ਕੁਡ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਇੱਥੇ FWS ਆਉਣਾ। Fees was the main source of income for the local authorities, which generated $1,500 million in 2012 and 2013. So a main source of income ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ word use ਕੀਤਾ, main source of income for the local authorities, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ $1500 million, ਠੀਕ ਹੈ, in 2012 and 13. After I think ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਚਲੋ ਆਲਮੋਸਟ $1500 million in 2012 and 13, after which this number rose gradually, increased ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, inclined, gradually ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਸਟੈਡੀਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੈਡ ਰੀਚਡ about 2300 millions by 31st March 2022, ਅਤੇ 31st March 2022 ਤੱਕ ਇਹ 2300 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
तो इत्थे हैड रीचड ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਵੀ ਰੀਚਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਨ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਲਿਖ ਕੇ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਾਂ ਇਨ ਸਰਟਨ ਕੇਸ ਯੂ ਕੁਡ ਯੂਰ ਰਾਈਟ ਹੈਡ ਰੀਚਡ ਅਬਾਊਟ ਐਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਐਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਪਾ ਕੇ ਰੀਚਿੰਗ ਅਬਾਊਟ 2300 ਮਿਲੀਅਨਸ ਬਾਏ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, meanwhile similar growth can be observed in the figures from taxes। देखो ये भी similar growth है, कोई difference नहीं है, which increased continuously। so ਜਿਹੜੀ कि so similar amount growth ਆਪਾਂ देख सकते हैं figures from taxes ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ कि ਵਧੀ है continuously from 100 million in 2012 to 2000 million at the end of the given period। so ਇਹ 100 ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 2012। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। ਆਲਦੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫਾਈਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦ ਸਿਮਿਲਰ ਗਰੋਥ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਇਨ ਦ ਫਿਗਰਸ ਫਰੋਮ ਟੈਕਸਿਸ which doubled in the span of 1 decade, reaching 2000 millions in 2022 from 1000 million in 2012, which doubled in the span of 1 decade, reaching 2000 million in 2022। I think from 1000 in 2012 ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2000 ਮਿਲੀਅਨ, ਤੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 1000, which is actually understandable, means which is actually understood। so ठीक है, so meanwhile similar growth can be observed in the figures from taxes, which doubled in the span of 1 decade, reaching 2000 millions in 2022, yeah, at the end of the given period। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ? if you find it difficult, sir, a doubled, tripled ਇੱਦਾਂ which doubled in 10 years 4 years ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ you can certainly use which increased। so ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਗਰੋਥ ਇਹਦੀ ਫਿਗਰਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸਿਸ ਤੋਂ, ਐਂਡ figures from taxes, ਜਾਂ similar growth can be observed in the income from taxes ਜਾਂ revenue from taxes। figures ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਓਕੇ, ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੇ ਨਾਲੇ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸੋ ਇਨਕਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, which similar growth can be observed in the income from taxes or revenue from taxes, which increased continuously from 1000 million into at the end of the game, which doubled in the span of 1 decade, reaching 2000 millions in 2022। million dollars ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, that is also understood, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। if there is anything ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ? ਸਪੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਪੈਨ ਆਫ 5 years, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 5 years। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। should we proceed further? ਠੀਕ ਹੈ? yes sir। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੋਰੋਇੰਗਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਬੋਰੋਇੰਗਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਂਟਸ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ 'ਚ ਜੇ ਪਹਿਲੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਬੋਰੋਇੰਗਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 500 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, 500 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਵੀ 700-750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਹਾਈਐਸਟ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਾਈਐਸਟ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਾਈਐਸਟ, ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਟਨੈਸਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਗਈ ਹੈ ਆਲਦੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਪੀਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਚੋਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨਾਲ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਹਾਊਐਵਰ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਬਾਈ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ। The government borrowed 750 millions in 2012. Okay, definitely. Government ने borrow किया. Borrowed ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਮਤਲਬ borrow ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 750 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਆ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। After a small increase in 2014, 2014 'ਚ ਇੱਕ small increase ਤੋਂ ਬਾਅਦ it took a nose dive reaching 700 million in 2016. ਇਹ ਨੋਜ਼ ਡਾਈ ਮਤਲਬ ਸਮੋਲੈਸਟ, ਸੌਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਨੀਵੀਂ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ 700 ਮਿਲੀਅਨ 'ਤੇ 2016 'ਚ। ਇਟ ਰਿਮੇਨਡ ਬਿਲੋ 1000 ਮਿਲੀਅਨ till 2012, although it peaked once in 2022 at 14 million. ਇਹ 1000 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਟਿਲ 2012 ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੰਸ, ਇੱਕ ਵਾਰ in 2020 at 1400 million. ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਨੋਜ਼ ਡਾਈਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 1000 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ 1400 'ਤੇ। ਤੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦ ਲੋਐਸਟ ਰੈਵਨਿਊ ਟੂ ਦ authorities. Grants provided the lowest revenue to the authorities throughout the period, generating 400 millions to 700 millions in all the years, except in 2016 when it crossed the figure of borrowings. Okay, so ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਐਸਟ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਨਰੇਟਿੰਗ 400 ਮਿਲੀਅਨਸ ਟੂ 700 ਮਿਲੀਅਨਸ ਔਨ ਆਲ ਦ ਈਅਰਸ ਐਕਸੈਪਟ ਇਨ 2016. ਸੋ 2016 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਤੀ ਸੀ ਫਿਗਰ ਆਫ ਬੋਰੋਇੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 800 ਐਂਡ ਜਨਰੇਟਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 800 ਮਿਲੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੋਰੋ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 750 ਮਿਲੀਅਨ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮੋਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਜ਼ ਡਾਈਵ, ਸਮੋਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਨੋਜ਼ ਡਾਈਵ ਲਈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 700 ਮਿਲੀਅਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 1000 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਰਿਹਾ 2012 ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪੀਕਡ ਕੀਤਾ ਹੈ 2020 'ਚ 1400 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦ ਲੋਐਸਟ ਰੈਵਨਿਊ ਟੂ ਦ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਇੰਨੇ ਟੂ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਇਨ ਆਲ ਦ ਈਅਰਸ, in all the given years, in all the years, except in 2016 when it crossed the figure of borrowing and generated 800 millions. ठीक है, so ये चेक करो, दसो ये कुछ तुसी changes करना चाहते हो या कुछ improvement करना चाहते हो या do you find it's okay?
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆ ਹਾਈਐਸਟ ਅਤੇ ਆ ਕੀ ਸੀਗੀ ਲੋਐਸਟ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਲਦੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 400, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 500 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਇਹ 700 ਤੱਕ 600-700 ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ 2016 ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੋਰਿੰਗਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 800 ਮਿਲੀਅਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਰੋਇੰਗਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ 800 ਮਿਲੀਅਨ। ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦ ਲੋਐਸਟ ਰੈਵਨਿਊ, ਦ ਲੋਐਸਟ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਆਇਆ ਹੈ ਟੂ ਦ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਟੂ ਦ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦ ਲੋਐਸਟ ਰੈਵਨਿਊ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਪੀਰੀਅਡ generating NA to NA millions in all the years except in 2016 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ when it crossed the figure of borrowings and generated 800 million 800 million revenue ਅੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਜਾਂ ਸਮਰੀ। ਸਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੇ ਆ? ਟ੍ਰੈਂਡਸ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਓਵਰਆਲ the revenue from fees and taxes increased almost steadily, whereas ਇੱਥੇ comma ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, it fluctuated in case of borrowings and grants। ਜਿਹੜਾ revenue ਹੈ fees ਤੇ taxes ਤੋਂ increase ਕੀਤਾ ਹੈ almost steadily means continuously ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ, whereas ਇਹ fluctuate ਕੀਤਾ ਹੈ in case of borrowings and grants। ਤੇ borrowings ਤੇ grants ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? fluctuate ਕੀਤਾ ਹੈ। so it fluctuated in case of borrowings and grants। so this is the summary। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਨਰੇਟਡ ਹਾਈਐਸਟ ਇਨਕਮ ਜਾਂ majority of its share from fees and the lowest from grants। so the biggest source of income for the authorities, always remember authorities ਦੇ ਮੋਰੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। so the biggest source of income for the authorities was ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੱਸੋ? fees। correct answer is fees। ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਐਸਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਹ ਲੋਐਸਟ ਸੀਗਾ। ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਫॉर ਦ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵਾਸ ਫੀਸ ਐਂਡ ਦ ਲੋਐਸਟ ਵਾਸ grants। so this could be your overall। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਕੰਪਲੀਟ ਆਨਸਰ ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 190 ਜਾਂ 190 ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ, 195 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਹੈ ਦ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਇਲਿਸਟ੍ਰੇਟਸ how much amount of income was generated from various sources by a local government in New Zealand
in almost a decade from 2001 to 2012. Again, the data have been calibrated in millions of tons. ਇਹ ਜਿਹੜਾ information ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ amount of income, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ in millions ਜਾਂ in millions of dollars. The moment you write this, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. So ਫਿਰ ਆਹ ਡਾਟਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ you can write this sentence. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ in almost a decade, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ choice ਹੈ. If you feel कि short of words है ਤੁਹਾਨੂੰ words ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ then you can add, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਫੀਸ ਆਣਾ. So fees was the main source of income for the local authorities, which generated $1,500 million in 2012 and 13, after which the number rose gradually and had reached about NA millions by 31st March 2022. Meanwhile, similar growth can be observed in the figures from taxes or revenue from taxes, which increased continuously. यहाँ इत्थे मैं लिखाया सी actually ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਾਲੋਂ better मैं वो लिखा पता ना आप दसो एक बार फिर किसी which doubled in the next decade. It will double in the span of one decade in the next decade, which doubled in the next decade, reaching 2,000 millions in the next decade, which doubled in the span of one decade. क्योंकि in the next decade ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਮੈਂ starting ਦੀ value ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, which doubled in the span of one decade. मैं तो change कर देना. Which doubled in the span of one decade, reaching 200 millions in 2022, in the end of the given period. On the other hand, government borrowed 750 million in 2012. After a small increase in 2014, it took a nosedive, reaching 500 million in 2016. Then it remained below 1,000 million till 2012, although it peaked once in 2022 at 1,400 million. So ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ. So ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ grants provided the lowest revenue to the authorities. Go to the grants provided the lowest revenue throughout the period, generating 400 million to 700 million on all the years, except in 2016, which when it crossed the figure of borrowings and generated provided 800 millions. Overall, the revenue from fees and taxes increased almost steadily, whereas it fluctuated in the case of borrowings and grants. So this should be your answer. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਈਐਸਟ ਤੇ ਲੋਐਸਟ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਇਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦਾ lowest revenue. So that means already I have highlighted this lowest, क्योंकि मैं हाईलाइट कर ही चुका है पहले. सो जे मैं इत्थे एक्स्ट्रा फिर दोबारा वो हाईलाइट करना चाहता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि समरी है, दोबारा आप दस सकते हैं, नो प्रॉब्लम. हालांकि इन्हों मैं थोड़ा जिहा चेंज कर सकता इन केस जो मैं करना था. तो इत्थे मैं लिखा सी फीस वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. मेन या प्राइमरी वर्ड यूज़ कर सकता, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर द लोकल अथॉरिटीज़. ठीक है, तो क्योंकि मैं इत्थे ऑलरेडी कह चुका है तो इस करके मैं इत्थे दोबारा लिखने की लोड़ नहीं है. बट इन केस यू वांट टू टेल कि हाँ भाई फीस वॉज सो फीस वॉज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवन्यू फॉर द लोकल अथॉरिटीज़, यहाँ जितना आप पिछले लिखा ही है.
the biggest source of income for the authorities was fees. Yeah, the fees was the biggest source of revenue for the authorities and grants was the lowest. ठीक है, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਯੈਸ, गुड इवनिंग सर. ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਰਾਹੁਲ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ. सर जी पता नहीं लगा, मैं अजय भाई ने दसिया हुणे हुणे क्लास लगी तो है नहीं बच. ਚਲੋ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ. ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟਿਲ 2022. ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? Anyone else? No, sir. ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ. Sir, ਉਹ can be observed ਵਾਲੀ line ਦੱਸਿਓ. Can be observed. Similar growth can be observed. Yes, sir. And the figures from taxes. Okay. Okay. Meanwhile, उसी दौरान similar growth can be observed in the figures from taxes, which doubled in the span of 1 decade, reaching 200 million in 2022. ऐसे तक. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ. ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਗਰੋਥ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਵਿਚ ਦ ਨੰਬਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਐਂਡ ਹੈਡ ਰੀਚਡ ਅਬਾਊਟ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਬਾਏ 31 ਮਾਰਚ 2022. ਮੀਨਵਾਈਲ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਿਲਰ ਗਰੋਥ ਕੈਨ ਬੀ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਇਨ ਦ ਫਿਗਰਸ ਫਰੋਮ ਟੈਕਸਿਸ ਜਾਂ ਇਨ ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਟੈਕਸਿਸ. ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਗਰੋਥ ਕੈਨ ਬੀ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਇਨ ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਫਰੋਮ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਗਰੋਥ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਵਨਿਊ, ਸੌਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਿਸ 'ਚ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਸੀ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ. ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਗਰੋਥ ਕੈਨ ਬੀ ਓਬਜ਼ਰਵਡ in the revenue from taxes, which doubled in the span of 1 decade, जो कि 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ almost 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ time period ਵਿੱਚ double ਹੋ ਗਿਆ, reaching 200 millions in 2022, ਜੋ ਕਿ 2000 millions ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 2022 ਚ. ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਖੋ, 2000 ਮਿਲੀਅਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ in 2022. ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗੇਨ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ. ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਸਰਟਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡਸ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੀਨਵਾਈਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੱਸ ਦਿਓ. ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ. ਸਿਮਿਲਰ ਗਰੋਥ ਕੈਨ ਬੀ ਓਬਜ਼ਰਵਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ. ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਜੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲਿਖ ਦਈਏ, that will also be more than enough. So ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟਰਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲੈਟਸ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ
span SPN of Similarly, the revenue from taxes doubled in the span of 1 decade, reaching 2000 million in 2022. सिर्फ इन्ना ही लिख दिए ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. Similarly, the revenue, ठीक है. Similarly, the revenue from taxes doubled in the span of 1 decade, reaching 2000 million in 2022. ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ words ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਣੇ. Similarly, similar growth can be observed in the revenue from taxes, ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ, which increase ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ. Similarly ਲਿਖ ਕੇ, meanwhile ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ similarly ਲਿਖਿਆ. The revenue from taxes doubled in the span of 1 decade, reaching 2000 million in 2022. ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ. ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ from 1000 million in 2012. ਬਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲਡ ਅਤੇ ਉਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1000 ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ? ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕਾਹਦੇ ਹੈ ਜੀ? ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ? ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ? ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ. ਓਕੇ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਟਾਸਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ. ਓਕੇ, ਬਾਈ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ. ਓਕੇ ਸਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਓਕੇ ਸਰ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਸੀਏ, ਅੱਛਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸਰ. ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਈਏ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਆਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ. ਹਾਂਜੀ ਸਰ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗੀਆਂ. ਸੋ ਜੇ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਲਕਚੁਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲਦੋ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਗਈਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਲਮੋਸਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਗਈ ਹੈ. ਜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੋ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਦੱਸਿਆ. ਸੋ ਫਸਟ ਪੈਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ. ਜੀ ਹਰੇਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੀ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਕਰੀਜ਼. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਚੋਇਸ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ. ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਦਾ. ਓਕੇ ਸਰ. ਸਰ ਰੀਚਿੰਗ ਔਰ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਰੀਚਿੰਗ ਔਰ ਜਨਰੇਟਿੰਗ, ਰੀਚਿੰਗ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ. ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ, ਕੌਣ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆ ਗਏ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ
ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਸੌਰੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਫੀਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ CTO ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਐ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਐ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ CTO ਸਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਓਕੇ। ਸੋ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸਿਸ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਬੋਰੋਇੰਗਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਚਿੰਗ ਜਾਂ ਰੀਚਡ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਫਿਗਰ ਵੱਧ ਗਈ 1400 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਾਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਵੱਧ ਗਈ 2012 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ, ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵਰਬ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਲੈਟਸ ਸੀ, ਓਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਦਿਸ ਫਿਗਰ ਜਾਂ ਦਿਸ ਰੈਵਨਿਊ, ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਡਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਸਟੈਡੀਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, till 2005। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਰੀਚਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਸਟੈਡੀਲੀ ਐਂਡ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਐਂਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਰੀਚਡ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋ ਵਰਬਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਟੱਡੀਲੀ ਐਂਡ ਰੀਚਡ ਐਟ ਜਾਂ ਰੀਚਡ ਟੂ let's see 2000 million in 2022. So at this value increased steadily and reached to 2000 million in 2022. ਜੇ ਆਪ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ, ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਸਟੈਡਲੀ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ 1 decade। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਰੀਚਿੰਗ 2000 millions in 2022 full stop। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਟੱਡੀਲੀ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ 1 decade ਰੀਚਿੰਗ 2000 million in 2022। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਐਂਡ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਖੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਵਰਡ, ਦਿਸ ਸਟਰਕਚਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੀਚਡ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਰੀਚਡ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਵਾਰ
ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਡ ਰੀਚਡ ਲਿਖਿਆ ਅਬਾਊਟ 2300 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਈ 31 ਮਾਰਚ 2022। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਨ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਰੀਚਡ ਅਬਾਊਟ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਇਨ 31 ਮਾਰਚ 2022। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 31 ਮਾਰਚ ਇਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਟ 31 ਮਾਰਚ ਇਨ 2022। ਬਾਏ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਰੀਚਡ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਾਸ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਨਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਐਟ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ 2022 ਈਅਰ ਹੈ, ਇਨ ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਥ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਨਵਰੀ, ਫੈਬਰਰੀ, ਜਨਵਰੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਨ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 9, 10, 11, 12 ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਟ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਐਟ ਨਹੀਂ, ਔਨ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਟ ਲਿਖਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੀ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ 31 ਮਾਰਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2022 ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 31 ਮਾਰਚ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, 31 ਮਾਰਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ, ਬਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਬਾਏ 31 ਮਾਰਚ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੈਨ ਇਟ ਕ੍ਰੋਸ ਦ ਫਿਗਰ ਆਫ ਬੋਰੋਇੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਇਨ 2016 ਵੈਨ ਇਟ ਕ੍ਰੋਸ ਦ ਫਿਗਰ ਆਫ ਬੋਰੋਇੰਗ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਨਾ ਲਿਖਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ 800 ਮਿਲੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਐਂਡ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ? ਐਂਡ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਫਿਰ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके, यशमीत ने किहड़े मैसेजेस भेजे? सर गुड इवनिंग। ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਨਕਮ ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਰੈਵਨਿਊ, ਇਨਕਮ, ਇਹੀ ਦੋ ਮੇਨ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है सर। ठीक है, ओके, ओके, गुड इवनिंग, बाय। गुड इवनिंग सर।